Hello everyone, welcome to the daily editorial analysis of the Assam Tribune newspaper. Before starting the analysis, I request you to subscribe the channel for getting the notifications and share to those who might be helpful from this analysis. A Telegram link is given in the comment section through which you will be given important PDFs. Let's start today's important articles. The first article is about the reforms in police administration. So, আৰু ইয়াতে এখন মই আপোনাৰ ফটো এখন ইনক্লুড কৰিছো ইয়াতে আপোনাৰ 7টা ডিৰেক্টিভছ দিয়া আছে বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু সেই 7টা ডিৰেক্টিভছ আপোনাৰ প্ৰকাশ সিং কেছ যেতিয়া হৈছিল সেইখিনি পিৰিয়ডৰ হয় ওকে আৰু এইকেইটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেতিয়া আপোনালোকৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ৰিফৰ্মছৰ বিষয়ে লিখিব আহিব So, aru eta kotha mot rakhi thabo for prelims perspective, Prakash Singh case to apunar kihor logot related hoy. Ba committees bilak different committees bilak mane kenekwa caseor logot related hoy. Ebilak apunaloke prelims or karne mot rakhibo and also for mains purpose. Tetia he apunaloke jetia eta question ahibo. Tetia dhorok reforms or police reforms or question ahile tetia apunaloke Prakash Singh caseor kotha likhibo paribo. Aru yate different কিছুমান হেয়া দিয়া আছে হেবিলাক আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব সো আজিৰ আৰ্টিকেলটোত হিষ্ট্ৰী যেটো আমাৰ পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ যেটো হিষ্টৰিকেল এটা সিকোয়েন্স হেটো বিষয় ধুনিয়াকে অনা হৈছে So, the British enacted the Indian Police Act 1861 to improve the administration of police. So, যেতিয়া আমাৰ Sepoy Mutiny হৈছিলে 1857 পিৰিয়ডত so তেতিয়া এটা কেনেকুৱা এটা ডিস্টাৰবেন্স টাইপ হৈ গৈছিলে মানে ইণ্ডিয়াত গটিকে হেইটুক ঠিক কৰাৰ কাৰণে মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো ঠিক ৰখাৰ কাৰণে ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰাৰ কাৰণে এটা এক্ট আনিছিলে যেটোৰ নাম ইণ্ডিয়ান পুলিচ এক্ট এটো একদম এটা প্ৰথম ষ্টেপ বুলি কলেও ভুল কৰা নহয় So in 1943 আৰু যেতিয়া question এটা answer লিখিব তেতিয়া অকমান historical আপোনাৰ background টো দিব পাৰিলে ভাল হয় সব questionত নহয় কিন্তু ধৰক reformsৰ বিষয়ে আহিলে police reformsৰ বিষয়ে তেতিয়া যদি অকমান historical background টোৰ পৰা start কৰি পেলাই আপুনি answer টো লিখিব try কৰে তেতিয়া হলে এটা in discipline মানে এটা discipline mannerত লিখা যেন হেয়া হয় তাৰপিছত 1943 কি হল the government of India set up a special police establishment for the purpose of investigating officers for bribery and corruption আৰু 1943 periodত আপোনাৰ government of India কি কৰিলে আপোনাৰ bribery আৰু corruption যেটো আমাৰ এটা serious crimes So, heituk investigation korar karne ako ta apunar special police establishment korile. Tar pisote 1963 ki hol constituted the CBI. Jeto CBI hitu 1963 constitute kora hoisile aru yateo yar kam tur under to bribery aru corruption to asil logote aru eta asil je amar violation of central fiscal laws and serious crimes jikhini akoman besi serious crime hoy বা যিখিনি ফিস্কেল ল রুলস এন্ড রেগুলেশনস এবিলাক যদি ভায়োলেট হয় সেইখিনিও কাৰ আন্ডাৰত আহিছিলে সিবিআই আন্ডাৰত আহিছিলে আৰু সিবিআই পাৱাৰ টু কোৰ পৰা পাই যিখন আমাৰ ডিএসপিই এক্ট আছে দিল্লী স্পেশাল পুলিচ এষ্টাব্লিশমেন্ট এক্ট 1946 also remember for the prelims exam okay এটো আহে কেতিয়াবা যে সিবিআই পাৱাৰ টু মেইনলি কোনখন এক্টৰ পৰা দিয়া হয় 1971 কি হৈছিলে the government of India constituted Gore committee to identify the shortcomings and for improving police training আৰু পুলিচক যিবিলাক ট্ৰেইনিং দিয়া হয় সেই ট্ৰেইনিং বিলাকত যদি কিবা shortcomings আছে সেইখিনিক ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্টে এখন আপোনাৰ হেয়া কনস্টিটিউট কৰিছিলে কমিটি কনস্টিটিউট কৰিছিলে এইটো 1971 ত কৰিছিলে So এখন Gore committee আছিলে So the Ministry of Home Affairs established the National Police Commission in 1977 and constituted Padma Navaya Committee on Police Reforms and Malimat Committee in 2000. So, ইয়াতে আকৌ committees পালে Padma Navaya and Malimat Committee এবিলাকো police reforms ৰ লগত জড়িত আপোনাৰ কি হয় বা Gore Committee এই committees বিলাক police reforms ৰ লগত related হয় ঠিক আছে So the Ministry of Home Affairs in 1998 established the
Ribeiro Committee to implement the recommended police reforms. Econo police reforms are lot related. So আপোনালোকৰ time period to মনত ৰাখিব পাৰিলে ভাল যদি আপোনালোকৰ historical হেৰিত আহে তেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকে আপোনাৰ according to time দিব পাৰিব আৰু article টোত according to time দিয়া আছে okay the Ministry of Home Affairs in the year 2005 It 2005 set up an expert committee for a professional police service accountable to the rule of law and responsible to the needs of the people. Yate eta professional police service anile. Okay, itu kar under hoise Ministry of Home Affairs and period is 2005. Itu kihor karne anise jate he police service to e apunar rule of law proti accountable hoi chole. যাতে মানুহৰ ওপৰত আপোনাৰ কি মানে কিছুমান থাকে ন কিছুমান পুলিশ থাকে ন যে ৰুলৰ বাহিৰত কিছুমান কাম কৰে ন ভায়োলেন্টলি ৰিউড বিহেভিয়াৰ কৰে সো হেবিলাক অকমান হে কৰাৰ কাৰণে এটো অনা হৈছিল সো ইন 2006 the Supreme Court of India in the case of Prakash Singh and other versus Union of India যেটো মই ফটো ইনক্লুড কৰিছো 2006 sorry Prakash Singh কেছৰ হেতু কথা কৈছে so gave directions to the Constitution of State Security Commission selection of state DGP from a panel prepared by UPSC minimum 2-year tenure for other police officers so এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ 7টা ইয়াতে ইনক্লুড কৰা আছে এই 7টা আপোনালোকে মনত ৰাখি থব এটো প্ৰকাশ সিং কেছৰ 7 directives দিয়া হৈছিলে from the Supreme Court okay so Ministry of Home Affairs formed the Soli Sorabji Committee এখন committee হয় which drafted the Model Police Act 2006 okay এখন important act হয় 2006 ত হেয়া কৰা so it established an independent body to monitor the performance of police officers the police officers or performance কেনেকুৱা হেখিনি মনিটৰ কৰা কাৰণে এই act খন অনা হৈছিলে আৰু এই act খনক বেস কৰি আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেন্টেও কি কৰিছিলে এখন act আনিছিলে যিখনক আমি আসাম পুলিচ act 2007 বুলি কও আৰু এই act খনৰ যেটো section 48 it lays out the social responsibilities of police officers while discharging their duties and any violation to that may be penalized for 3 months and a fine of ₹2000 okay mane jodi police officers jone kiba enekwa violation kam kore tekhetor pora ₹2000 fine lua hobo aru 3 months penalized kora hobo so enekwa dhornor kisuman rules ona hoise So recently sobe gom paisile no Zomato delivery boy jonok je ki korisile tekhet SI asil I think so tekhetor eta video clip ahi porisile social media so hetuta eta ki eta back kam korise violently rude behavior korise he lora jonor logot situta koribo nalagisile according to the rule of law so he karone tekhetok ki kora hoise penalty loa hoise ba tek suspend kora hoise so enekwa dhornor কিছুমান step মানে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ rules আছে so that he যিখিনি authority খিনিও কি হৈ থাকে accountable হৈ থাকে it is highly desirable that for curbing the incidence of custodial death crime against women and children and also to tackle the modern day crimes like cyber espionage and online financial frauds the police organizations need certain reforms okay etiar mane jibila crime hitu traditional crime ot ke tar character to different hoise মানে ইমান মডাৰ্ন লেভেলৰ ক্ৰাইম হোৱা হৈছে গতিকে আমাৰ যদি সেই পুলিশ যেটো আপোনাৰ ইনষ্টিটিউট যেটো আমাৰ অৰ্গানাইজেচন যেটো নেকি আমাৰ ল এণ্ড অৰ্ডাৰ টু আপোনাৰ কি কৰিব লাগে এটো ৰক্ষা কৰিব লাগে সুৰক্ষা দিব লাগে আমাক হয়নে হেটো যদি ট্ৰেডিশনাল ৱেট থাকে আৰু ক্ৰাইম বিলাক যদি আপোনাৰ মডাৰ্ন হৈ যায় তেতিয়া তা আমাৰ কি হ'ব অটোমেটিক্যালি আমাৰ এটা gap হৈ যাব মানে হেতু ট্যাকল কৰিব নোৱাৰিব হেতু কন্ট্ৰোল কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে কৈছে যে এটু কন্ট্ৰোল কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান মডাৰ্নাইজেশন সিস্টেম আনিব লাগিব সো ইয়াতে এটা কোৱেশ্চন দিছো ডিসকাস the need and significance of police reforms in the recent context of rise in crime যে আমাৰ যিবিলাক ৰিসেন্ট ক্ৰাইম হৈ আছে হেবিলাকক মানে কন্ট্ৰোল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পুলিশ ৰিফৰ্মস টো কেনেকুৱা ধৰণে আমি আগুৱাই নিব লাগিব মানে পুলিশ যেটো হে আছে তাতে কেনেকুৱা ৰিফৰ্মস আনিব লাগিব হেতুৰ বিষয়ে লিখিব কৈছে এটো লিখিব Come to the next article which is about drugs crisis causes of drug abuse এখন পঢ়ি লব
ফটো ইনক্লুড কৰিছো সো কি হৈছে আপোনাৰ মেঘালয়ত কি হৈছে আপোনাৰ 10% of population is reportedly drug users so 10% মানুহ মেঘালয়ৰ কি হয় drug users হয় আৰু তাতে 30 lakhs people or 3 lakhs মানুহ already drug addict হৈ পৰিছে okay আৰু তাৰে এটা ভয় লগা কথা যে তাৰে maximum মানুহ 15 to 29 age group হয় যিখিনি নেকি আপোনাৰ students বা working age group হয় যিখিনি মানে most productive population of the state গতিকে সেই বস্তুটো কি কৰিব লাগিব বন্ধ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেন্ট খনে কিছুমান আপোনাৰ way follow কৰি আছে যেনেকুৱা নেকি setting up of a dedicated police station to অকমান strict হৈছে creation of a special court to exclusively handle cases under the Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Act so এখন act আনিছে যাতে আপোনাৰ স্পেশালি বস্তুটো কি কৰিব পৰা যায় হ্যান্ডেল কৰিব পৰা যায় exclusively for that purpose only okay so sustained crackdowns on drug cartels so crackdown কৰিছে মানে বিভিন্ন সাইডৰ পৰা ট্রাই কৰিছে যাতে সেই যেটো মেনাসটো কি কৰিব পৰা যায় মানে ৰুট কৰিব পৰা যায় It is about drug abuse or বিভিন্ন কারণ আছে so প্রথম কব লাগিব আমি cross border movement of drugs okay যিখন আমাৰ ওচৰতে আছে মিয়ানমাৰ হয়নে এই মিয়ানমাৰৰ পৰা আপোনাৰ narcotics trade হৈ থাকে আৰু এটো illegal trade হৈ থাকে গতিকে আৰু golden triangle কথা জানে সবে মিয়ানমাৰ থাইল্যান্ড লাওস so এইখিনি এটা mountainous region হয় যত নেকি আপোনাৰ largest opium production হয় আমাৰ worldৰ ভিতৰত largest opium producing area হয় one of the okay আৰু golden triangle golden crescent এই দুটা বিষয় আপোনালোকে ভালকে চাই লব যেতিয়া drug abuse ৰ বিষয়ে question আহিব তেতিয়া এই দুটা এৰিয়াৰ কথা আপোনালোকে মেনশন কৰিব লাগিব okay so আমাৰ যিখন মেঘালয়া সেই মেঘালয়াৰ আপোনাৰ কি হয় ওচৰতে থাকিব আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ওচৰতে আছে আমাৰ হেনেকুৱা এটা মানে এটা মানে এৰিয়া যেটো কও আমি গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গল সো হেতু এৰিয়াৰ পৰা সহজে আপোনাৰ ইলিগেলি ড্ৰাগ ট্ৰেড হ'ব পাৰে ন হেতু এটা মেইন ৰিজন তাৰ পিছতে লেক অফ ফুল প্ৰুফ বৰ্ডাৰ ভিজিলেন্স আৰু যিবিলাক আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ লগত আপোনাৰ হেনেকুৱা কান্ট্ৰিজ বিলাকৰ লগত বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰ বিলাক খুব মানে কেনেকুৱা হয় ফৰেষ্টেড এৰিয়া হয় গতিকে প্ৰপাৰ বৰ্ডাৰ ভিজিলেন্সটো মানে অকমান দিগদাৰ হৈ যায় হয়নে গতিকে তাতে আপোনাৰ হেনেকুৱা ধৰণৰ ফোৰ্সও দিব পৰা নাযায় হেতু এটা মেইন ৰিজন হ'ব ওকে যে লেক অফ বৰ্ডাৰ ভিজিলেন্স এই কাৰণে তো কি হ'ব পাৰে ইজি এন্ট্ৰি হ'ব পাৰে ন সেই কাৰণে ইজিলি সেই ড্ৰাগ ট্ৰেডটো হৈ আছে মানুহখিনিৰ ইজি যেটো মানে আপোনাৰ ট্ৰেড হৈ আছে ইলিগেল ট্ৰেড হৈ আছে so few pockets in some of the northeastern states are emerging as homegrown narcotics hubs আৰু northeastern states খিনিৰ কিছুমান মানে সবতে কোৱা নাই কিছুমান জাগাত কি হৈ আছে homegrown narcotics hubs হৈ আছে homegrown illegally grow কৰি আছে আৰু বিক্ৰী কৰি আছে মানে নাৰ্কটিক হেনেকে একচুয়ালি বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে এটো এটা মানে লুকাই চুৰকে এটো বিক্ৰী হৈ আছে বস্তুটো হেতু মানে হলে মানুহখিনি কি হৈ থাকিব হাৰ্মটো আমাৰে হৈ আছে ন সেই বস্তুটোৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে এটা ষ্ট্ৰিক্ট এটা আপোনাৰ হেয়া কৰিব লাগে মানে সাৰ্ভে বা এটো পানিশমেন্ট বা penalties এনেকুৱা ধৰণৰ হেয়া আনিব লাগে so way forwardত কি আছে a sustained crackdown together with harsher penalties is a dire need যদি হেনেকুৱা ধৰণে illegal trade কৰা মানুহ ধৰাত পৰে লগে লগে এটা strict এটা punishment দি দিব লাগে okay হেতু most important কথা হৈ আছে efficient policing এতিয়া চাওক মই অকমান আগতে পঢ়ালো পুলিশ ৰিফৰ্মছৰ কথা সেই পুলিশ ৰিফৰ্মছটো কি হ'ব লাগিব efficient হ'ব লাগিব যাতে এটো কারেন্ট প্রবলেম ন যেটো আপোনাৰ ড্ৰাগ ট্ৰাফিকিং এটো আমাৰ একেবাৰে আগত নাছিল যেতিয়া আমাৰ এনসিএন পিৰিয়ড আছিল তেতিয়া ড্ৰাগ এবিউজৰ কথাই নাহে এতিয়া কিন্তু কি হৈছে এটো এটা মডাৰ্ন ইস্যু হৈ পৰিছে গতিকে সেই মডাৰ্ন ইস্যুটোক টেকেল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ পুলিশ যেটো অৰ্গানাইজেশন হেতু মডাৰ্ন হ'ব লাগিব
Okay, সেই কাৰণে কৈছে efficient policing. Rehabilitation of the drug addicts needs adequate attention from both government and non-government agencies. আৰু rehabilitation যিখিনি drug addicts আছে হয়নে তেওঁলোকক proper rehabilitation কৰাৰ কাৰণে আমাৰ government both government non-government agencies প্ৰত্যেকে কি কৰিব লাগিব কিছুমান মানে steps ল'ব লাগিব use of technology in border vigilance like drone vigilance যেহেতু সেই areas বিলাক কি কৈছো মই অকমান আগতে forested areas হয় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ এৰিয়া বিলাক যেহেতু physically আপোনাৰ vigilance কৰিব নোৱাৰি গতিকে technology use কৰি vigilance কৰক যেনেকুৱা ধৰণৰ drone vigilance কৰিব পাৰো আমি হয়নে তাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ schemes আছে সেই schemes বিলাক proper implementation কৰক যেনেকুৱা scheme of assistance for the prevention of alcoholism and substance drugs abuse and for social defense services one of the most important scheme for this area okay so এইবিলাক বস্তু আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণ আপোনালোকৰ যিখন security খন GS3 আছে security আপোনাৰ topic to আৰু সেই security underত drug trafficking is an important part okay আৰু আমাৰ যেটো previous যেটো আমাৰ recent APSC mains examination হৈ গৈছে তাৰে প্ৰথম এসে খনে আহিছে আমাৰ addiction is a compulsive disorder rather than a criminal act so এইখন এসে ট্ৰাই কৰিব পাৰে এটো টপিকৰ পৰা এইখন এসে আপুনি ৰিলেট কৰিব পাৰিব and today's last important article is about vision document okay আমাৰ আপোনাৰ Bodoland Territorial Councilor পৰা এটা ডকুমেন্ট উলিওৱা হৈছে ওকে যে আৰু সেইখন আমাৰ আসাম গভৰ্ণৰ লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই আনভিল কৰিছে আৰু যিখন ভিজন ডকুমেন্ট সেইখনক ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি কৈছে যিজন তেখেতসকলৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে কৈছে যে এটো আমাৰ ড্ৰিম প্ৰজেক্ট হয় মানে তেওঁলোকৰ হেতু সপোন হয় বিটিআৰ খনৰ কাৰণে ওকে সো তাতে কি লিখা আছে নো সো টু ইউনাইট the 26 communities of the area so সেই এৰিয়াটোৰ 26 টা কমিউনিটিক ইউনাইট কৰিব create a collective framework for progress and prosperity progress আৰু prosperity কাৰণে এটা collective framework eta teloke banabo not product of bureaucratic planning but it would interact with all the various ethnic groups and communities from the region যেটো কোনো ধৰণৰ bureaucratic planning নহয় কাৰণ bureaucracy ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ লগে লগে বস্তুটো কি হ'ব অকমান দেৰি লাগিব হয়নে বা কেতিয়াবা কৰাপচনো হৈ যাব পাৰে গতিকে হেনেকুৱাকে তেওঁলোকে নকৰে তেওঁলোকে একদম মানে সাধাৰণ ভাবে মানে ইন্টাৰেক্ট কৰিব এথনিক গ্ৰুপস বিলাকৰ লগত কমিউনিটিজ বিলাকৰ লগত কাৰ কেনেকুৱা প্ৰয়োজন হৈ আছে হয়নে আৰু সেই কাৰণে এক্সপাৰ্ট গ্ৰুপ কিছুমানক মানে সেট আপ কৰিব যাতে সেই মানুহখিনিৰ সেই এথনিক গ্ৰুপস খিনিৰ প্ৰবলেমছ বিলাক বুজিব ট্ৰাই কৰে আৰু সেই মানে সেই according to their problems according to their needs তেওঁলোকে কিছুমান স্টেপস ল'ব সব কিমান মানে এটা আপোনাৰ হসাকে সেই কাৰণে নামটো দিছে ড্ৰিম প্ৰজেক্ট যে সেই অঞ্চলটো থকা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যদি নিডস খিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰে সেই গভৰ্ণমেন্ট খনে কিমান ধৰণৰ এটা মানে কিমান হাই লেভেলত ভাবিছে চাওকচোন হয়নে so designed to empower both communities and government functionaries to work together for the region's development আৰু communities বিলাকক actually empower কৰিবৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো লোৱা হৈছে okay so work together for the region's development আৰু community বিলাকক to empower কৰিব লগতে সেই region to develop হৈ যাব মানে কি যেতিয়া হে এটা ৰিজনত থকা মানুহখিনি ডেভেলপ হ'ব আলটিমেটলি কি হল সেই জাগাটোৰে ডেভেলপ হৈ গল কাৰণ সেই মানুহখিনিয়ে যেতিয়া ডেভেলপ হৈ যাব সেই জাগাখিনিকো আগুৱাই লৈ যাব নিজৰ লগতে হয়নে so BTC also released specific vision plans for different communities যেনেকুৱা বড়ো সান্থাল ৰাভা গাৰো বেংগলী মুছলিম আৰু সবৰে প্ৰায়োৰিটি বিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব ওকে so অকল এইটোতে ৰৈ থকা নাই তেওঁলোকে নিজৰ এথনিক ট্ৰাইবস খিনি ভিতৰত বিভিন্ন আৰু বেলেগ বেলেগ বেংগলী গাৰো যিমানখিনি মানুহ আছে তেখেতসকলৰো যিবিলাক ডিফাৰেন্ট নিডস আছে সেইখিনিৰ কাৰণেও তেওঁলোকে কিছুমান প্ল্যানস বনাব ওকে so does the vision document would serve as a guiding framework for government policies and development strategies tailored to the region's diverse needs and যেতিয়া আপোনালোকৰ governance-ৰ question আহিব আপোনাৰ GS2 টো আহিব পাৰে যেটো GS2 ত আমাৰ governance topic টো আছে আৰু GS5 টো আহিব পাৰে তেতিয়া আপোনালোকে BTR ৰ যেটো
vision document বুলি আহিছে এটো আপোনালোকে এজ এন এক্সাম্পল ইউজ কৰিব পাৰিব মানে বা গুড গভৰ্নেন্সৰ ওপৰত যদি কিবা আপোনাৰ কোৱেশ্চন আহে বা এছে আহে তেতিয়া আপোনালোকে এটো কি কেস ষ্টাডি হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আজিৰ কাৰণে এখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছিল ফ্ৰম দা এডিটৰিয়েল পেজ থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দ্য ভিডিও